it is going out of you, going out of you, right? That means out of me, out of the person, right? So that what happens in conductor AB, it is going into the book. So that what happens, it is a cross. It is a cross. And what about this conductor CD? In conductor CD, here conductor CD is moving downward direction, and the direction of flux is from north pole to south pole, and the middle finger develops towards me. Towards me. That means it is coming, conductor coming out of the conductor, and it is coming towards me. Right? That means arrow is coming towards me. Towards me. So that what happens? It is the dot current. It is the dot current. When arrow is coming towards me, so that I'm able to see the dot point. And when arrow is coming out of me, so that what happens? I'm able to see the cross current. Right? So put your fingers like this, and you are able to see what. Right? So if your middle finger is going out of cross mark, if middle finger is coming towards you, so that what happens? Place the dot mark. Place the dot mark. So got the point, students? Right? Now, so we have to give some notations for cross mark and dot mark. So it may be, so any directions we can give. So that means for dot, if you are giving in the upward direction, for cross it will be, that means for cross if you are giving in the upward direction, for dot it will be downward direction. Or we can give, for dot we can give the upward direction, then automatically for cross you will get the consider. So if you are giving this downward, when if this is the upward direction, then this will be the downward direction. Downward direction, right? So no need to confuse. So from now onwards, throughout our electrical machines, we'll follow only one thing. So I'm giving upward direction for cross and downward direction for dot. So there is no particular condition you can follow, right? So you can, if it is upward, other one will be downward. That's only the thing, right? So let me take the current directions. The current direction in conductor AB is cross, so that I am showing it as in the upward direction. So it is moving in the upward direction. So this is the current direction in the conductor AB. And in conductor CD, it is moving in the downward direction. So if you are having any doubts, you have to ask. Right? So that conductor current AB, right? So it's starting from A and it is moving to B, and from B to it is moving to D, and D to C, and C to it is meeting at S2, and then it is joining at B2 and coming out of B2. And so let the points here, it is L of the load and M of the load, so that it is starting at A, touching the L and M, and then going towards B1, and then touching S1, and then going to A, and then going to A. So that what is the current flowing path? So current flow path. The current flow path. What is that? It is starting at A to B. See here, it is moving, starting at A to B, and B to D, B to D, and D to C, and C to S2, and S2 to B2, and B2 to L, L to M, M to B1, and B1 to S1, and S1 to A again. A again. That's the complete current flowing path. Complete current flowing path. It is starting at A to B, B to D, D to C, C to S2, S2 to B2, and B2 to L, L to M, M to B1, B1 to S1, S1 to A. So that's the current flowing path. Like that, the current will flow in the loop.
in the loop. So if you're having any doubts, you have to ask. Don't sit calm in the class. Right. So this is for the first half cycle. So if you're having a book here, so this is conductor AB and this is conductor CD, right? So the conductor will move in this direction. So that for half 180 degrees rotation, so this will become conductor CD and this will become conductor AB, right? So that for half rotation, for 180 degrees rotation, what happens? So that it will be exactly, that means conductor AB will be at the south pole position and conductor CD will be at the north pole position, right? Because this is the north pole and this will be the south pole. That means after 180 degrees rotation, so if you want to take a screenshot, take the screenshot, or if you are writing the in the notes, so you can write the notes. So I'm going for the next slide. Right. After half rotation, so if you draw the same simple loop generator, you will have a north pole here and south pole. A cylindrical drum. So we are rotating in the same direction. So that the complete portion is rotating in this direction, and we are having the conductors. So this is conductor CD, and we are having conductor AB. And these are having the connection like this, right? And we are having a slip rings. So this is the first slip ring, and this is the second slip. The conductor AB is welded to the first slip ring, and conductor CD is welded to the second slip. Second slip ring. And the brushes are stationary. We know already, we have seen in the last class. The brush positions will never change. That is a stationary brush. Whereas the slip ring position will change. Slip rings are rotating, conductors are rotating, but not the. So the students are still joining up to 9:30. So please avoid that. Your class is at 9 o'clock. So this is the one of the most interesting and the most important subject of electrical engineering. So if you want to complete your BTech in electrical engineering, electrical machines and power systems are the subjects you have to concentrate more. So all your interviews on core side, every job is related to machines and power systems only. So if you are unable to understand this, then you are unable to get a job in core side. You have to concentrate only on the software side. Right? So this is brush B1 and it is brush B2. Load is stationary so that this position will be L and this position will be M. And the slip rings are, this is S1 and it is
Yes. Yes. And we know the flux is flowing from north pole to the south pole in the space. This is the direction of flux. It is flowing from north pole to the south pole. Right? So the conductor CD is rotating in the, here the conductor CD now. This is the conductor CD and this is the conductor AB. So again, for the next rotation, it is rotating in the same direction. So that now the conductor CD will move in the upward direction, conductor AB will move in the downward direction. So that, so this is the direction of flux and this is the direction of the induced, this is the direction of the conductor rotation and the middle finger denotes the direction of induced EMF. So that it is out of view. So out of view means you are able to see the cross mark. So that here we have cross. Here I have to see the cross. And similarly, so conductor AB. So this is the direction of flux, north pole to the south pole. So it is moving in the downward direction, and the middle finger denotes the direction of flux, which is coming towards me. So that you are able to see the dot. So for cross, we have given already in the upward direction. For dot, we have given already in the downward direction. So that the current starting at C meets D and then travels in this direction and meets B and then meets A and then meets S1 and S1 to B1, B1 to M, M to L, L to B2 and B2 to S2 and S2 to C. S2 to, right? That is the current flowing path. The current flowing path is, first of all, C is the starting point, C to D and D to B, B to A and A to S1, and here S1 is the first slip ring. First slip ring is in connection with brush B1, B1 and B1 to M, M to L and L to B2, and then B2 to B2 is in connection with S2 and S2 is in connection with C. See, that is the current flowing path. So where we have to start, so that is the ending point. So that, so C to D, D to B, B to A to S1, S1 is in connection with B1 and B1 to M, M to L and then L to B2 and B2 is in connection with S2, S2 is in connection with C, S2 is in connection with C. So that is the current flowing path. So like that we can write the current direction. So for the complete cycle, so 360-degree cycle. Now see, the current flowing or the voltage direction in conductor AB. In conductor AB. So that is the current or EMF. EAB in conductor AB. In conductor AB, here in the first half cycle, it is moving from A to B. It is moving from A to B. So that it is slightly increasing like a sinusoidal wave and then reaching a maximum value and then moving to 0. So it is in conductor, it is from A to B. And whereas in the second half cycle, it is moving from B to A, so that so it is moving to 0 position and then moving from B to A, B to A. So for the first half cycle, so it is from A to B. For second half cycle, it will be B to A.
B to A. So that's what we are saying here. So the EMF induced in the conductor AB or CD, it may be CD. So here for the first CD, it will be D to C, and second it will be C to D. Right? It may be conductor AB or CD, whatever it may be. For the first half cycle, it is going from A to B, and for the second half cycle, it is going from B to A, B to A. So why it is sinusoidal, I will show you. Right? Why it is sinusoidal? Why it is moving in the sinusoidal direction? I will show you. The next slide. Now see. So it is moving from A to B slightly. From zero, it is starting, and then finally it is increasing and reaching a maximum value, and then zero, and then reaching a maximum value, and then again it will be zero. So like that, it is moving. Right? Now, what is the EMF induced in the load? EMF induced in the load. So this is the load. In load also, in the first half cycle, see here it is from L to M. It is from L to M in the first half cycle. Whereas in conductor, it is from A to B. Right? And here it is B to A. And here it is M to L. In the first half cycle, it will be L to M. L to M. So you can draw like this. L to M. And in the second half cycle, it will be from M to L. M to L. So that both are alternating in nature. Both are alternating. R voltage. So it is alternating in nature. So that it is AC, it's not DC, right? But you have, our subject is DC emissions. Our subject is DC emissions, but we have started with AC. We have started with AC. So now our task is to convert the induced alternating current into direct current, right? So that in the place of slip rings, so the yellow color one, so whatever the yellow color one is called as the slip ring. This is called as slip rings. Remember, slip rings. Right? So when you are having a slip ring, so if the EMF induced in the armature means AB and CD are called as the armature conductors. So AB and CD are called as the armature conductors. So that in armature conductors, the EMF induced is alternating in nature, and the load getting is also armature. The load getting is also alternating in nature, AC in nature. So now our task is to convert the induced AC into DC. So up to here, if you have any doubts, you have to ask. Please ask the doubts. Please respond. If you are having any doubts, you have to ask the doubts. No. Right, so I will ask some doubts. So I am seeing the first name. Kirtana, are you there? Kirtana? Yes, sir. So what is the meaning of dot current? What is the meaning of dot current? Current coming out of the conductor. Yeah, or otherwise current coming towards the person, towards me. Right, because we are able to see dot. So that this is the front face, so I'm able to see the dot. Right? And Shweta, are you there? Shweta? Hmm? Yeah. So what is the meaning of cross current? Cross current Cross going into the conductor. or Current going out of the person. out of the person. So that he is able to see the back part of the arrow. So that the back part of the arrow is the cross current. Cross current. Right? Now, next one. Chandramouli, are you there? Yes, sir. So what is the nature of EMF induced in the armature? What is the nature of EMF induced in the armature? Chandramouli?
Respond. Hemant, are you there? Hemant? Not responding, huh? Students, please respond. Chandramouli, Hemant. Jitendra. Right? If you know the answer, just inform me. I know. So if you don't know the answer, sir, I have a doubt, or I don't know, sir. So please explain. I can explain, no problem. Right? So you are paying the phases, and you are here in the engineering. So you should not sit calm in the class. I think you have almost all of you have seen the movie Three Idiots, or it may be Snehituda in Telugu. Right? So you have to love your engineering, then only you are able to get the good jobs, not the jobs. So you can get the jobs of 10,000 or 15,000 nowadays easily. But so a well secured job, it may be in PSC public sector units, or it may be in the core electrical engineering side. So there are a lot of jobs available for in the core side. So in starting salary maybe up to 50,000 or 60,000 you may get. And if you go for power grid salary, do you know about the power grid salary? Anyone know about the power grid salary in the class? Power Grid Corporation of India Limited. No, sir. Yeah, Power Grid Corporation of India is giving 18 lakhs per annum for a fresher, for a fresh BTech student who qualified GATE in a good rank and who got the job in Power Grid Corporation. It's a core electrical. Power Grid is nothing but a core electrical, right? So they are paying 18 lakhs per annum, means approximately more than 1 lakh, more than very well secured central government job, right? NTPC, National Thermal Power Corporation Limited, right? NTPC. So they are paying approximately 16 lakhs per annum. 16 lakhs, right? So you are able to understand how much Wipro is paying and how much Infosys is paying for a fresher. For a fresher, they are paying only 3.5 lakhs. 3.5 lakhs per annum, not per month. Huh? Wipro and Infosys or TCS or it may be CTS, whatever it may be. They are paying very less amount of salaries. But whereas our PSUs, electrical PSUs, NTPC, BHCL, Bharat Heavy Electronics Limited, Electricals Limited, BEL, Bharat Electronics Limited, right? So ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, BPCL, Bharat Petroleum Corporation, IOCL, Indian Oil Corporation, almost all are the Maharatna companies. So they are paying beyond 15 lakhs per annum, right? So if you get the job, it is a very well secured job. And along with, we are having engineering services examination. So everywhere we are having electrical machines as the core part, right? That means 30% of your syllabus will be completed in electrical machines. So if you want to go for research companies also. So in research company also, we are having Baba Atomic Research Center. So there, it is also recruiting the electrical engineers, right? So if you want to go for the research side, they are also paying about 12 lakhs, right? So 50% of the syllabus will be missions and power systems, right? So if you are unable to understand here itself, so you have to take a separate coaching, and that means 1 year will be wasted, right? And again, competition will be very high for these PSUs. So you have to understand, you have to well prepared from the second year itself, right? So now tell me, I'll ask one more student to Kishore, are you there? Kishore, are you there in the class? Not responding. If you are not responding, so it's not possible to continue the class. You have to listen the class and you have to give me the answers. Manu, Manu,
Sriram? Sir, Yeah, what is the nature of induced EMF in the armature? it is alternating. Alternating. So Kishore, so what is the nature of the EMF got by the load? What, sir? What is the nature of EMF that the load is getting? Alternate, sir. Alternating only. So both are alternating only. Here, can you hear? So both the armature and the load both are getting the alternating current. So, but the topic you have started with the DC machines. So your topic, your syllabus is DC machines. So direct current machines, you have to convert the induced armature EMF into the direct current, right? So that you will see. So again, again we'll draw the simple loop generator by changing the slip rings. By changing the slip rings, in the place of slip rings, we will take one more configuration called a split ring. Split ring, and then we will convert the alternating EMF to the direct current EMF. So that again, to convert AC to DC. So all the students, so if you are, suppose some students, if they are not understanding English, we can go for Telugu discussion also. I am from Andhra Pradesh only, so we can discuss in Telugu, the engineering subjects, no problem. So you have to understand whatever it may be. The language is not always a language. It may be English or Telugu, whatever it may be. You have to understand the concept. We are writing in the same direction, but at least respond for that one. So you can continue in English or you can continue in Telugu. So English, Telugu and English combination, whatever it may be. So language is not at all a problem for you, right? So once you completed the engineering, so automatically you will get everything. So all the terminology will get. But I have also done my +2, that means the 10th class and intermediate in Telugu medium only, right? But you have to learn. So now I am teaching the class in almost all the major institutions, right? So throughout India, I am taking the classes. I have worked for GradeUp. GradeUp also, you can see my lectures in GradeUp also, right? So you can see my lectures in Visva Institute. You can see my lectures in Gates Forum, right? So you can see my lectures in YouTube, right? So I'm teaching the classes in YouTube also, right? So almost everything in English. So where we have started is not at all a problem. So where we are, so that should be done. That should be in your hand only. Right? So here you have the conductor AB and here you have the conductor CD. And in the place of slip ring, now I am constructing a single ring which is repeated here. It is called as a split ring. Split ring, right? And the conductors are welded to the split ring. So conductor AB is welded here, and
conductor CD is welded. And we are having the brushes over here. So again, the brush are stationary. And the load is connected to the brush. This is brush B1 and it is brush B2, and it is the slot 1, first slot of the slip ring, and this is the second slot of the split ring. Right? So same. So in the same as that of the previous case, so we have the current direction. So this is the direction of flux from north pole to south pole. Conductor AB is moving the upward direction, and middle finger denotes the direction of induced EMF or the current. So that here this is the middle finger. So here you have the current direction. It is in the cross connection. So cross means it is in the upward direction. So that automatically CD will be the dot current, and it is getting the current in the downward direction. So that A to B and B to D, D to C, C to S2, S2 to B2, B2 to L, L to M, and M to B1, and B1 to S1, S1 to A. So the current flowing path is A to B, B to D, D to C, C to S2, S2 to B2, B2 to L, L to M, M to B1, B1 to S1, S1 to A. Same as that of the previous case. Here, A to B, B to D, D to C, C to S2, S2 to B2, and B2 to L, L to M, and M to B1, B1 to S1, and S1 to A. That is the current flowing path for the first half cycle. For the next half cycle, or after half cycle, for the next half cycle, so this is the north pole. South pole. So we are rotating in the same direction, so that the total conductors will be rotating in the same direction. So the flux will flow from north pole to the south pole every time. No one can change that one. Right? And the conductors are, now conductor CD will be under north pole. So this is conductor CD. So this is C and this is D. And here have the conductor AB. And these are having a connection. And we are having a split ring, which is half rotated. Half rotated means, so slot 1 will be here and slot 2 will be here. That means reversed. Here I have slot 2 and I have slot 2. And conductor C and D are welded to the slots. C is always welded to slot 2. And A is always welded to slot 1. So welded or shouldered, right?
Soldering we are doing in electronics, and welding we are doing in the electrical engineering. And here have the brushes. So the brushes are stationary. There is no change in the position of the brushes. And the load is connected. This is brush B1 and it is brush B2 and it is L and it is M. Yeah. So now see the direction of current. Conductor CD will get the cross current. Why? Because it is rotating in the same direction. It is in the upward direction. The flux direction is same and it is the middle finger. So that in conductor CD it is the upward direction. And in conductor AB it is in the downward direction. It is dot always. So what will be the current? So for this rotation, so what will be the conductor? It may be conductor AB or conductor CD. So when it is rotating in this direction, so every conductor which comes under north pole will have a cross current. Every conductor which comes under south pole will have a direct dot current. But whenever the direction of rotation is reversed, so then what it will be happening like this. Conductor AB is moving in the downward direction, then it will become dot, right? So based on the direction of rotation, the current direction will change, or based on the direction of flux also. Based on the direction of flux also, the direction of current will change, right? So in this, the current will move from C to D and D to B and B to A and A to S1, S1 to B2, B2 to L and L to M and M to B1, B1 to S2 and S2 to C, C to D again. So that the current flowing path C to D, D to B, B to A, A to S1, S1 to B2, B2 to L, L to M, M to B1, B1 to S2, S2 to C. That is the complete current flowing path. Now see, in conductor AB, in the first half cycle it is moving from A to B, and in the second half cycle it is moving from B to A. It is reversed. It is alternating in nature. The EMF induced in the armature, it is alternating in nature. But whereas the load, so in first half cycle it is from L to M, and the second half cycle is also it is from L to M. So that the load is getting the direct current. The load is getting the direct current. That's why we are saying it as a DC machine. So that the output of the generator is the DC. That means the load is getting DC. So whatever it is happening in the armature, whatever it is inducing is none of our business. But whatever the load is getting, it is AC or DC, that you have to see. Now see, the EMF induced in conductor AB, for the first half cycle it is from A to B, and for the second half cycle it is from B to A. So it is from A to B and it is B to A. But whereas the EMF induced across the load, for the first half cycle it is from L to M, and in the second half cycle also it is from L to M. So here it is alternating and here it is direct. Direct one. So alternating in nature in the armature, and whereas in the load it is direct current. That's why we are calling it as a DC machine. So the element which is converting AC to DC is called as the split ring, and the other name of split ring is called as the commutator. So we have seen that in the construction. Here, what is the purpose of commutator? We have studied about the commutator. So it is converting AC to DC, AC to DC in case of DC generator, right? So the EMF induced in the AC, is converted into DC by using a device called as the split ring. It is also called as the commutator, Got the point, everyone? So do you have any doubts? If you are having any doubts, you have to ask.
So if you're having any doubts, you have to ask. So finally, we have converted armature induced EMF AC into DC. So finally, I'll give the conclusions here. Let me write the conclusions. The EMF induced in the armature conductors is always alternating in nature. Alternating in nature. With the use of commutator, the load will get a direct current in DC emissions. In DC emissions. Got the point, everyone? So you can draw the diagrams. You can take the screenshots of the diagrams. And along with, I have provided you some textbooks here in the starting class. Right? So you can download the textbooks in gen.lib.rus.ec. That is the website. So in this website, so almost all foreign author textbooks. So Chapman textbook is available there, and so some textbooks. So Bimra is not available there. Some textbooks are available in starting classes. So those textbooks will be available. So Fitzgerald will be available, Chapman will be available, and PC Sen will be available. So these two textbooks, Fitzgerald and Chapman, will be available in the download spot, but Figura is a local author. So local author textbooks are not available in the website. So all foreign author textbooks will be available in the gen.lib.rus.ec. It's a library genesis. In that, almost all the textbooks, foreign author textbooks will be available. So for power systems also, so you can find Nagarthan Kothari, and you can get CL Wadhwa, and you can get Stevenson, the one of the famous textbook for gate preparation, and Duncan Glover. So all those textbooks are very good textbooks for power systems. Right. So please, students, please respond. Conclusion page. Right. That is the conclusion page. So you are not at all having any doubts. But most of the students are not responding here, and only 15 students are available here in the class now. I don't know how many students have actually attended the class. Koti, are you there? The class here. Koti? Yes, sir. Yeah, you have to respond very fast, right? As you are the CR, you are the leader of the class, right? You have to respond. Right? So is it okay? Can I stop the class? Yes, sir. Yes, sir. So okay, that's all for today's session. So you can conclude the session if you are having it. Okay. So if you are having any doubts, so just prepare and take the textbooks. It is better to buy the textbook, or you can take the xerox of the textbooks. So if you are having in a city, and just buy all the second-hand textbooks are also available in the market, and there are no implements in the textbook, just the small corrections in the textbooks only. So you can buy a second-hand textbooks also. So it's a better idea. So compared to buying new book, right? So just go to the second-hand showroom, second-hand book showroom, not
right? And then buy the books. So you're preparing that one also, right? So okay, bye all of you. So we can meet in the next class. హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా. One. ఆడిబుల్గా ఉందా? ఓకే. చాలా మంది లెఫ్ట్ అయిపోయారు. కోటేశ్వరరావు, కోటేశ్వరరావు, ఎందుకు లెఫ్ట్ అయిపోయారు అందరూ? 15 మెంబర్స్ దాకా ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు. గ్రూప్లో మెసేజ్ పెట్టండి అమ్మా, క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పి. ఓకే, లాస్ట్ వీక్ మన క్లాసెస్ ఏమి చెప్పుకున్నాం, ఏమి టాపిక్స్ చెప్పుకున్నాం అమ్మా? ఎనీవన్ స్టార్ట్ చేయండి. శ్రీరామ్. KCL KVL అయిపోయింది సార్ లాస్ట్ క్లాస్ లో. ఏదమ్మా? లాస్ట్ క్లాస్ అయితే KCL KVL అయింది సార్. ఓకే, కంప్లీట్ గా లాస్ట్ వీక్ మొత్తం 3 క్లాసెస్ జరిగినాయి కదా. సో 3 క్లాసెస్ లో మనం ఏమేమి చెప్పుకుందాం టాపిక్స్? రెసిస్టర్స్ ఇన్ parallel series connection and how Okay. the current and voltage in parallel series connection. ఓకే. Induction and capacitance in series and parallel connection. ఓకే, ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ పవర్, KCL KVL, నోడల్ అండ్ మెష్ అనాలిసిస్. ఇంకా ఇంతేనా చెప్పుకుంది? రిమైనింగ్ మెంబర్స్ ఇంకా శుభదీప్, జితేంద్ర, జితేంద్ర, ఉన్నారా లేరా? జితేంద్ర, శుభదీప్, మను, శివకృష్ణ, చంద్రమౌళి, ఉన్నాను సార్. శ్వేత, కీర్తన, ఓకే. లాస్ట్ క్లాస్లో సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దామని చెప్పి అడిగారు కదా. సో అందరూ దగ్గర పేపర్, పెన్ అన్నీ ఉన్నాయా అవైలబుల్గా? ఉన్నాయా? ఉన్నాయి కదా. అవి లేకుండా ఏం చేయలేరు. ఈ క్లాస్ అయితే అవి ఉండాల్సిందే. లేదంటే ఒక 2 minutes టైం ఇస్తాను, ఒక పేపర్, పెన్ తెచ్చుకోండి, నాకు రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. ఓకే సారో, ఎస్ సారోనో, లేకపోతే 2 minutes టైం ఇవ్వండి సార్ అని ఏదో రెస్పాన్స్. స్టార్ట్ చేశాను అయితే క్లాసు స్టార్ట్ చేద్దామా? 2 minutes ఆన్సర్ వస్తారు సార్. 2 minutes ఆన్సర్ వస్తారు. ఓకే, సో ఆ లోపల రిమైనింగ్ మెంబర్స్ ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా. సో మళ్ళీ ఒక 2 minutes తర్వాత మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం.
నేను ప్రాబ్లమ్స్ డిస్ప్లే చేస్తాను. సింపుల్ ప్రాబ్లమ్సే, జస్ట్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేసామో సిరీస్లో ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, ప్యారలల్లో ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, జస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్ప్లే చేస్తాను. ఆలోపు రిమైనింగ్ మెంబర్స్ పేపర్ పెన్ ఏమైనా ఉంటే తెచ్చుకుంటారు. ఓకే, ఎస్ సార్. సో డిస్ప్లే అవుతుందమ్మా ప్రాబ్లమ్స్. డిస్ప్లే అవుతుందమ్మా, కనబడుతుందా ప్రాబ్లం? ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. వన్ సెకండ్. ఓకే, ఇప్పుడు కనబడుతుందమ్మా? సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి. One of the following circuits is series circuit and other is a parallel circuit. Explain which is which. So జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఈ క్లాస్ అంతా ఇంటరాక్షన్ క్లాస్ లాగా అనుకోండి. ఎనీవన్ కెన్ అన్మ్యూట్ ది మైక్ అండ్ టెల్ ది ఆన్సర్. ఓకేనా? మీరు అలా సైలెంట్ గా ఉంటే మాత్రం అవ్వదు ఈ క్లాస్ అయితే. ఎందుకంటే నాకు బోర్డు లేదు, పెన్ లేదు. నేను ఎలా చెప్తూ ఉంటాను, మీరు అలా పేపర్ మీద రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? అర్థమైందా? నాకు బోర్డ్ పెన్ ఉంటే ఇది కొద్దిగా ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండేది. సో నేను ఇక్కడ ఇలా జస్ట్ ఇలా చూపిస్తూ ఉంటాను, మీరు కొద్దిగా దాన్ని బట్టి ఏది రైట్ ఆ రాంగ్ అనేది నాకు చెప్పండి. సో ఫస్ట్ సర్క్యూట్ చూడండి. సో ఫస్ట్ సర్క్యూట్ కనబడుతుంది కదా, ఏ సర్క్యూట్ కనబడుతుందా? ఏ సర్క్యూట్ చూడండి అమ్మా. ఏ సర్క్యూట్ ప్యారలల్ సిరీసా? ఏ సర్క్యూట్ ప్యారలల్ సిరీస్? సిరీస్. శ్వేత, సిరీస్ అని ఎలా చెప్తున్నావు? సిరీస్ అంటే లాస్ట్ టైం మీకు ఒక సింపుల్ రూల్ చెప్పాను. నెగటివ్ పాజిటివ్ అండ్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి సార్. నెగటివ్ పాజిటివ్ అండ్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి సార్ దానికి. ఓకే, ఎక్కడమ్మా? నేను ఒకసారి ఇది ఫస్ట్ బ్లాక్, సెకండ్ బ్లాక్, థర్డ్ బ్లాక్, ఫోర్త్ బ్లాక్. వన్ సెకండ్ అమ్మా. సో ఇది ఫస్ట్ బ్లాక్ అనుకోండి, సెకండ్ బ్లాక్ అనుకోండి, ఇది థర్డ్ బ్లాక్ అనుకోండి, ఇది ఫోర్త్ బ్లాక్ అనుకోండి. సో 4 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఈ 4 బ్లాక్స్ లో ఫస్ట్ బ్లాక్ ఎక్కడెక్కడ కనెక్ట్ అయింది చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ బ్లాక్ పాజిటివ్ అండ్ వచ్చి ఎక్కడ కనెక్ట్ అయింది? ఫోర్త్ బ్లాక్, థర్డ్ బ్లాక్ పాజిటివ్ కనెక్ట్ అయింది. అలాగే ఫస్ట్ బ్లాక్ నెగిటివ్ ఎక్కడికి వచ్చి కనెక్ట్ అయింది? సెకండ్ బ్లాక్ పాజిటివ్ వచ్చి కనెక్ట్ అయింది. ఓకేనా? అలాగే ఫస్ట్ బ్లాక్ వచ్చి మళ్ళీ దేనికి కనెక్ట్ అయింది? ఫోర్త్ బ్లాక్ పాజిటివ్ వచ్చి కనెక్ట్ అయింది. ఓకేనా? వేరాస్ ఈ సర్క్యూట్ చూడండి. సో ఈ సర్క్యూట్ కి, సెకండ్ సర్క్యూట్ కి, ఫస్ట్ సర్క్యూట్ డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇక్కడ నోట్ సింబల్ ఇచ్చాడు, అంటే డాటెడ్ లైన్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? వేరేస్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఇది స్ట్రైట్ లైన్స్ అమ్మా. దీనికి ఈ లైన్ కి కనెక్షన్ లేదు. ఓకేనా? ఈ లైన్ కి కనెక్షన్ లేదు. అంటే ఈ సర్క్యూట్ చూడండి ఒకసారి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫస్ట్ బ్లాక్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ బ్లాక్ అనుకోండి. ఫస్ట్ బ్లాక్ ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి కనెక్షన్ చూడండి, కనబడుతుందా? డిస్ప్లే అవుతుంది అందరికీ. సో కనెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఇలా వచ్చి, నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చి, అగైన్ ఇలా వచ్చి, ఇలా వచ్చి, సో అగైన్ ఇలా వచ్చి, ఇలా వచ్చి, ఇలా వచ్చి, ఇలా వచ్చింది. అంటే ఇదేమవుతుంది? సర్క్యూట్ బి ఏమవుతుంది? సిరీస్ ప్యారలల్? సిరీస్ అవుతుంది. సర్క్యూట్ ఏ ఏమవుతుంది? సర్క్యూట్ ఏ ప్యారలల్ అవుతుంది. ఓకేనా? అర్థమైందా శ్వేత? సో ఇందాక నువ్వు అన్నది ఏంటంటే ఏకి బికి పాజిటివ్ నెగిటివ్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అన్నది కరెక్టే, ఆ పాయింట్ కరెక్టే. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఏ నుంచి
అంటే ఈ ఫస్ట్ బ్లాక్ నుంచి అగైన్ ఈ ఫోర్త్ బ్లాక్ కనెక్షన్ అనేది ఉంది. సో సిరీస్ సర్క్యూట్ లో ఎక్కడ కనెక్షన్ అనేది ఉండదు. సిరీస్ సర్క్యూట్ మీరు ఎప్పుడు చూసినా ఓన్లీ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్, ఓన్లీ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్, మధ్యలో ఇలాంటి ఈ సెకండ్ కనెక్షన్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు. ఓకేనా, ఆ పాయింట్ మాత్రం గుర్తించుకోండి. సో మీరు ఏం సర్క్యూట్ చూసినా సింపుల్ గా ప్యారలల్ సిరీస్ అనేది ఎలా చెప్తారు? సిరీస్ కి అయితే సెకండరీ కనెక్షన్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు. అంటే ఒక బ్లాక్ నుంచి సెకండ్ బ్లాక్ లేదా ఒక ఎలిమెంట్ నుంచి సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఓన్లీ సింగిల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. వేరే ఇక్కడ కనెక్షన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, చాలా కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా శ్వేత? శ్వేత ఉన్నావా? శ్వేత ఓకేనమ్మా? అర్థమైందా శ్వేత? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసుకోండి. డ్రా చేసుకుని కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసుకోండి. డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసుకుని కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసుకోండి అమ్మా. కంప్లీట్ అయిన సెకండ్ ప్రాబ్లం నోట్ చేయండి. సెకండ్ ప్రాబ్లం నోట్ చేసి దాని గురించి అసలు ఏంటి, ఏం అడిగారు, మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. మీకు టైం ఇస్తాను, ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి. వన్ ఆఫ్ circuits is a series circuit and the other is a parallel circuit. Explain which is which. ఆ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. నేను కింద సొల్యూషన్ ఉంటుంది, సొల్యూషన్ ఇస్తాను, దాన్ని నోట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ కంప్లీట్ అవుతే కంప్లీట్ అయింది సార్ అని చెప్పండి. కంప్లీట్ అయిందమ్మా? కంప్లీట్ అయిందా? కంప్లీట్ అయిందా? కంప్లీట్ అయిందమ్మా? అయిందా? సో కింద సొల్యూషన్ రాసుకోండమ్మా. ఫస్ట్ దానికి సొల్యూషన్ రాయండి. సో సర్క్యూట్ ఏ ఈజ్ ఏ ప్యారలల్ సర్క్యూట్. Circuit A is a parallel circuit. There are only two nodes and all four components are connected between them. Whereas circuit B is a series circuit. Circuit B is a series circuit. Each node is connected to exactly two components and the same current must flow through each. Complete అయిందమ్మా?
కంప్లీట్ అయిందా? కంప్లీట్ అయిందమ్మా? ఓకే, సెకండ్ ప్రాబ్లం రండి. సెకండ్ ప్రాబ్లం రండి అమ్మా. సో ఫైండ్ ది పవర్ అబ్జర్వ్డ్ బై ఈచ్ ఆఫ్ ది సబ్ సర్క్యూట్స్ A and B given that the voltage and current are 10 volts and 2 amps as shown in the figure. సో ఫిగర్ కనబడుతుంది కదా, ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం అడిగాడు మనకి? పవర్ అడిగాడు. ఇక్కడ ఎన్ని సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? ఏ ఎలిమెంట్, బి ఎలిమెంట్. దాన్ని ఇక్కడ ఏమన్నాడు? సబ్ సర్క్యూట్స్ అన్నాడు. ఏ సబ్ సర్క్యూట్ అన్నాడు? బిని సబ్ సర్క్యూట్ అన్నాడు. సో బి అక్రాస్ గా వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 10 volts ఇచ్చాడు. ఏ టు బి ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందని చెప్పాడు? 2 amps ఫ్లో అవుతుందని చెప్పాడు. ఓకే, ఎంతమ్మా? 2 amps ఫ్లో అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు? బి దగ్గర పవర్ ఎంత ఉంది, ఏ దగ్గర పవర్ ఎంత ఉంది. ఓకేనా? సో పవర్ అంటే ఏంటి ఫార్ములా? పవర్ ఫార్ములా ఏంటి? P is equal to V into IV. I, అంతే కదా. సో మెయిన్ బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి? పవర్ ఏంటి? IV ఫార్ములా ఏంటి? V into I. సో B కి వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది? 10 volts ఉంది. B కి కరెంట్ ఎంత వస్తుంది? 2 amps వస్తుంది. అంటే B కి పవర్ ఎంత అవుద్ది? 10 into 2 అంటే ఎంత? 20 watts. పవర్ కి యూనిట్స్ ఏంటి? వాట్స్. సో బికి పవర్ ఎంత అమ్మా? 20 watts. అలాగే ఏకి చూడండి, ఏకి వోల్టేజ్ ఎంత? 10 volts. అలాగే కరెంట్ ఎంత ఉంది? 2 amps ఉంది. సో ఏకి ఎంత అవుతుంది పవర్? ఏకి కూడా 20 watts. సో ఏకి 20 watts, బికి 20 watts. కానీ దీనికి ఒక సమ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఒక చిన్న చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏ వచ్చేటప్పటికి ఫ్లో, కరెంట్ ఫ్లో ఎలా ఉంది? ఏ టు బి ఉంది. బికి వచ్చేటప్పటికి ఇన్వర్ట్స్ ఉంది. ఏకి వచ్చేటప్పటికి అవుట్వర్డ్స్ ఉంది. అంటే ఇది పవర్ ఏం చేస్తుంది? ఏ సబ్ సర్క్యూట్ అనేది పవర్ ఏం చేస్తుంది? డెలివర్ చేస్తుంది. బి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తుంది? అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? బోత్ ఈ రెండాటి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మ, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ వచ్చేటప్పటికి పవర్ ని డెలివర్ చేస్తుంది. ఎందుకు? కరెంట్ అనేది అవుట్వర్డ్స్, ఏ నుంచి బయటకు వెళ్తుంది కాబట్టి. వేరే బికి వచ్చేటప్పటికి పవర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ ఎందుకు? కరెంట్ అనేది ఇన్వర్ట్స్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి. సో అంటే ఏ వచ్చేటప్పటికి పవర్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే 10 into 2 అవుట్వర్డ్స్ కాబట్టి మైనస్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. వేరే బికి పవర్ ఇన్వర్ట్స్ వస్తుంది కాబట్టి 10 into 2 plus 20 watts అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఈ పాయింట్ క్లియరా? మిగతా వాళ్ళు కీర్తన, చంద్రమౌళి, ధనలక్ష్మి, జితేంద్ర, కిషోర్, మిగతా వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. అర్థమైంది కదా? మనకి ఎప్పుడైతే కరెంట్ ఇన్వర్స్ ఫ్లో అవుతుందంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే పవర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నట్టు. సో దీన్నే మనం ఇంకో మాటలో ఏమంటాం అంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ పాసివ్ ఎలిమెంట్స్, పాసివ్ సర్క్యూట్స్ అంటాం. వేరస్ ఏ సర్క్యూట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి? యాక్టివ్ సర్క్యూట్స్. యాక్టివ్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఏంటి? సింప్లీ విచ్ డెలివర్స్ ది పవర్. వేరస్ పాసివ్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఏంటి? విచ్ అబ్జర్వ్స్ ది పవర్. ఓకే, ఈ 2 points అనేది గుర్తుంచుకోండి. ఏంటి ఇక్కడ మీకు 2 points కొత్త పాయింట్స్ చెప్పాను. సో లాస్ట్ క్లాస్ కి ఇప్పటికి కొత్త పాయింట్స్ 2 points చెప్పాను. ఏంటి? పవర్ ని ఏదైతే అబ్జర్వ్ చేస్తుందో దాన్ని ఏమంటాం మనం? పవర్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏమంటాం? దాన్ని పాసివ్ ఎలిమెంట్. పవర్ ని సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? విచ్ డెలివర్స్ పవర్. అంటే పవర్ ని డెలివర్ చేస్తుంది దాన్ని ఏమంటాం మనం? దాన్ని ఏమంటామా? యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. సో ఈ 2 points గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మీకు అది యూజ్ అవుతుంది, చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? పవర్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని పాసివ్ ఎలిమెంట్ అంటాం. పవర్ ని డెలివర్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి? దాన్ని యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనం చూసుకునేటప్పటికి బి సర్క్యూట్ అనేది పవర్ కరెంట్ ఇన్వర్స్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనం? దీన్ని ఏమంటాం? పాసివ్ ఎలిమెంట్ అంటాం. వేరే కరెంట్ ఇది డెలివర్ చేస్తుంది కాబట్టి, పవర్ డెలివర్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఏమంటాం? యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అంటాం. ఓకేనా? ఈ 2 points గుర్తున్నాయి కదా? సో బికి పవర్ ఎంత? బికైనా ఏకైనా పవర్ ఒకటే. ఇదైనా 20 watts, ఇదైనా 20 watts. కానీ డిఫరెన్స్ మనకి ఏమొస్తుంది?
ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, ఇది డెలివర్ చేస్తుంది. సో ఇది నెగిటివ్, ఇది పాజిటివ్. ఓకే, కింద సో దీని కింద సొల్యూషన్ రాసుకున్నామా? డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తారు కదా, డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుని ఫాస్ట్ గా కింద సొల్యూషన్ రాయండి. డయాగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిందా? Yes, sir. ఓకే, కింద సొల్యూషన్ రాయండి. సొల్యూషన్ రాయండి. సింపుల్ గా రాసేసుకోండి. V into I is equal to 20 watts for circuit B. So the power absorbed by the B is given by V into I is equal to 20 watts. Whereas for subcircuit A, V into కరెంట్ అనేది ఏంటి, అవుట్వర్డ్స్ ఫ్లో అవుతుంది. సో మనం ఇక్కడ ఏం వేసుకుంటున్నాం, మైనస్ I వేసుకుంటున్నాం. సో యారో మార్క్ డిస్ప్లే అవుతుందా మీకు? యారో మార్క్ కనబడుతుందమ్మా? సో V into I is equal to 20 watts for circuit B, whereas for circuit A, V into minus I is equal to minus 20 watts. సో అక్కడ రాసుకోండి, subcircuit A is active, whereas subcircuit B is passive. Active means which delivers the power, passive means which absorbs. Which absorb the power. Okay. నెక్స్ట్ టోటల్ పవర్ ఒకటి. టోటల్ పవర్ అంటే ఏంటి? టోటల్ పవర్ అంటే మొత్తం ఉన్న ఎలిమెంట్స్ పవర్ అన్నట్లు మనం యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందనే చూడాలి. సో టోటల్ పవర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, PB ప్లస్ PA is equal to ఎంత అంటే 20 ప్లస్ 20 మైనస్ 20 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో టోటల్ పవర్ ఎంతమ్మా? 0. 0 సార్. 0. 0 sir. ఓకే, టోటల్ పవర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. కంప్లీట్ అయిందమ్మా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దామా? ఎస్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో టోటల్ 4 కేసెస్ ఉన్నాయి ఇందులో. సో నేను ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్, ఒక కరెంట్ సోర్స్, ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకున్నాను. ఒక కరెంట్ సోర్స్, ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్. రెండాటికి వచ్చేటప్పటికి దాని ఒక యూనిట్స్ ఎంత, కరెంట్ సోర్స్కి వచ్చేటప్పుడు 2 amps తీసుకున్నాను, వోల్టేజ్ సోర్స్కి వచ్చేటప్పుడు 2 volts తీసుకున్నాను. ఓకేనా? సో ఈ 4 సర్క్యూట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, దేన్ని తీసుకొచ్చి కనెక్ట్ చేశాను, పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేశాను. సేమ్ AB సర్క్యూట్స్ కానీ రివర్స్ లో కనెక్ట్ చేశాను. అంటే ఇది తీసుకొచ్చి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉన్నది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అయింది. పాజిటివ్ నెగిటివ్ అన్నది ఇక్కడ కాస్త నెగిటివ్ పాజిటివ్ అయింది. వేరే CD చూడండి, ఇక్కడ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉన్నది, ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉన్నది, కానీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ మాత్రం ఇలాగే ఉంచాను. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా మళ్ళీ అగైన్ ఆపోజిట్. ఈ 4 కాంబినేషన్స్ తీసుకున్నాను నేను. సో ఒక 2 సర్క్యూట్స్ ని కనెక్ట్ చేయాలంటే 4 కాంబినేషన్, మనకి మాక్సిమం పాసిబిలిటీ ఏంటి, 4 కాంబినేషన్స్. ఆ 4 కాంబినేషన్స్ నేను తీసుకున్నాను. సో మీరు నాకు 1 by 1 చెప్పండి, ఎక్కడ పవర్ ఎంత ఉంటుంది. ఇక్కడ సర్క్యూట్ ఏలో కరెంట్ సోర్స్ దగ్గర పవర్ ఎంత ఉంటుంది, వోల్టేజ్ సోర్స్ దగ్గర పవర్ ఎంత ఉంటుంది. సర్క్యూట్ బిలో కరెంట్ సోర్స్ దగ్గర, వోల్టేజ్ సోర్స్ దగ్గర, అలా 4 సర్క్యూట్స్ దగ్గర పవర్ ఎంత ఉంటుంది అన్నది నాకు 1 by 1 చెప్పాలి. కీర్తన ఫస్ట్. సేమ్ ఇందాక సెకండ్ ప్రాబ్లం ఎలా అయితే చేసామో అలాగే మనం కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో సెకండ్ ప్రాబ్లం మళ్ళీ చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఏ సర్క్యూట్ తీసుకున్నాను, బి సర్క్యూట్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ 10 volts ఉంది, ఇక్కడ 2 amps ఉంది. సో సింపుల్ గా ఇక్కడ పవర్ అంటే ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఇంటూ వోల్టేజ్ అంటే 10 into 2 20. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా 20, ఇక్కడ కూడా 20. కానీ ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ కి ఏంటి, ఈ సర్క్యూట్ కి ఇన్వర్డ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ కింద తీసుకున్నాను. ఏ సర్క్యూట్ కి కరెంట్ అవుట్వర్డ్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఎలా తీసుకున్నాను, నెగిటివ్ గా తీసుకున్నాను. ఆ 2 points మాత్రం గుర్తుంచుకొని సర్క్యూట్ ఏకి
కరెంట్ సోర్స్ అనేది కరెంట్ సోర్స్ కింద అబ్జర్వ్ చేయకుండా దాని ఒక సర్క్యూట్ కింద అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. అంటే ఇందాక మనం ఇక్కడ ఏ సర్క్యూట్ ఎలా అనుకున్నామో ఇక్కడ ఏ సర్క్యూట్ అని ఎలా అనుకున్నామో సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అలాగే అనుకోండి. ఇక్కడ కూడా ఇది ఏ సర్క్యూట్ అనుకోండి, ఇది బి సర్క్యూట్ అనుకోండి. ఇక్కడ వోల్టేజ్ 2 volts అనుకోండి, ఇక్కడ ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ వచ్చేటప్పుడు 2 amps అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి అమ్మా. ఎనీవన్? కీర్తన, శ్వేత, చంద్రమౌళి, జితేంద్ర. -4 సార్. ఏది ఫస్ట్ వన్? ఫస్ట్ వన్ ఎక్కడ? కరెంట్ సోర్సా వోల్టేజ్ సోర్సా? కరెంట్ సోర్స్ సార్. కరెంట్ సోర్స్ దగ్గర ఎంత? కరెంట్ సోర్స్ దగ్గర ఎంత? -4. 4. గుడ్. 4 వాట్. వోల్టేజ్ సోర్స్ దగ్గర ఎంత? వోల్టేజ్ సోర్స్ దగ్గర ఎంత అమ్మా? వోల్టేజ్ సోర్స్. సో ఫస్ట్ ఇది నేను చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి, దాన్ని బట్టి రిమైనింగ్ మీకు చెప్తారు. కానీ సో ఫస్ట్ ఇది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఈ సర్క్యూట్ కి థర్డ్ లో ఏ సర్క్యూట్ కి సెకండ్ మీరు ఆల్రెడీ చేసిన ప్రాబ్లం కి సేమ్ చూడండి. ఇక్కడ ఏ ఉంటే ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ఉంది, ఇక్కడ బి ఉంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది. సో అది వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్ అన్నది ఒక 2 minutes మర్చిపోండి దాని గురించి. సో మనకి ఇక్కడ ఎంత ఏ నుంచి బికి ఎంత ఫ్లో అవుతుంది? 2 amps ఫ్లో అవుతుంది. సో ఇది కరెంట్ సోర్స్ కాబట్టి ఏంటి, ఇక్కడ మనకి కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుంది? ఈ సర్క్యూట్ నుంచి ఈ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుంది? 2 amps. ఓకేనా? అలాగే ఇక్కడ ఏకి బికి మధ్యలో మనకి ఎంత ఉంది? 10 volts ఉంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? 2 volts. అంటే ఇక్కడ 10 ఉంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది మనకి? 2 volts ఉంది. సో ఆ 2 points గుర్తించుకోండి. అంటే ఈ సర్క్యూట్ లో మనకి ఇది సర్క్యూట్ ఏ, ఇది సబ్ సర్క్యూట్ బి అనుకోండి. ఓకే, సబ్ సర్క్యూట్ ఏ, ఇది సబ్ సర్క్యూట్ బి అనుకోండి. సో మనకి ఏ నుంచి బికి ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది? 2 amps. అలాగే ఏకి బికి మధ్యలో వోల్టేజ్ ఇక్కడ 10 volts అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది మనకి? 2 volts ఉంది. అంటే మనం ఏం చేసాం? సో పవర్ అబ్జర్వ్డ్ పవర్ డెలివర్డ్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ సోర్స్ అంటే ఈ సర్క్యూట్ ఏ దగ్గర, అలాగే ఈ సర్క్యూట్ ఏ అనుకుంటే ఈ సర్క్యూట్ ఏ దగ్గర మనకి ఎంత అవుద్ది? కరెంట్ ఎంత? కరెంట్ ఎంత? -4 సార్. మైనస్ ప్లస్ తర్వాత చెప్తాం. సో ఫస్ట్ మనకి కరెంట్ 4 వాట్ సార్. కరెంట్ ఆస్కింగ్ కరెంట్ 2 amperes. కరెంట్ 2 amps. వోల్టేజ్ ఎంత? వోల్టేజ్ సార్ 2 volts. 2 volts. వోల్టేజ్ ఎంత? 2 volts. అంటే పవర్ ఎంత? పవర్ ఫార్ములా ఏంటి? P = V × I. అంటే 2 × 2 4 సార్. 4. అంటే ఈ సర్క్యూట్ దగ్గర 4, అలాగే ఈ సర్క్యూట్ దగ్గర కూడా ఎంత అవుతుంది? 4 సార్. 4 అవుతుంది. ఓకేనా? సో సిమిలర్లీ మనం ప్లస్ మైనస్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ పవర్ అన్నట్లో పవర్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. అది డెలివరా అబ్జర్వ్ అనేది తర్వాత చూసుకుందాం. సో అలాగే సిమిలర్లీ సర్క్యూట్ బి దగ్గరికి రండి. సర్క్యూట్ బి దగ్గరికి రండి. సో సర్క్యూట్ బి కూడా సేమ్ ఏంటి? ఇది సర్క్యూట్ ఏ అనుకోండి, సబ్ సర్క్యూట్ ఏ అనుకోండి, అలాగే ఇది సబ్ సర్క్యూట్ బి అనుకోండి. ఓకేనా? ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత ఉంది? ప్లస్ మైనస్ 2 amps. వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది? 2 volts. అంటే 2 × 2 ఎంత? 4. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఎంత అవుద్ది? 2 amps 2 volts 4. సో సిమిలర్లీ సి అండ్ డి సర్క్యూట్స్ కూడా చూసారంటే మనకి పవర్ ఎంత అవుతుందమ్మా? పవర్ అనేది 4 అవుతుంది. ఓకేనా? మీరు ఏ ఎలిమెంట్ దగ్గర చూసినా మీకు పవర్ అనేది ఎంత అవుతుంది? ఓన్లీ 4 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. అంటే పవర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుందా లేదా పవర్ ని డెలివర్ చేస్తుందా అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పటివరకు మీకు క్లియరా? ఈ పాయింట్ వరకు క్లియరా? 4 అనేది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం క్లియరా? మళ్ళీ చెప్పమంటే మళ్ళీ చెప్తాను. రిమైనింగ్ మెంబర్స్ కొంతమంది రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. జితేంద్ర, కీర్తన, వదిలే సార్. శ్రీరామ్, మను, ఇలా ఒక 4-5 రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అంతే. రిమైనింగ్ మెంబర్స్ ఇంకా 10 మంది దాకా ఉన్నారు. చెప్పాలి. ఆ పాయింట్ క్లియరా? 4 వాట్స్ అనేది ఎలా వచ్చిందని క్లియరా? క్లియర్ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? పవర్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుందా లేదా పవర్ అనేది డెలివర్ చేస్తుందా? ఓకేనా? మీకు ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్పాను ఇక్కడ. సో అగైన్ సెకండ్ సర్క్యూట్ కి రండి.
సో సెకండ్ సర్క్యూట్ కి వచ్చేటప్పటికి బి ఉంది. బి అనేది ఏంటి? కరెంట్ ఎలా ఉంది? కరెంట్ ఎలా ఉంది? ఇన్వర్స్ ఉంది. సో కరెంట్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏమని చెప్పాను సింపుల్ గా, ఇది పవర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందని. ఏంటి? కరెంట్ బయటికి వెళ్తుంది. కరెంట్ బయటికి వెళ్తుంది అంటే ఏంటి? కరెంట్ బయటికి డెలివరీ. ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ చూడండి ఒకసారి. సో సర్క్యూట్ ఏకి రండి, థర్డ్ లో సర్క్యూట్ ఏకి. సో ఇది ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి? యారో మార్క్ పైకి ఉంది. అంటే ఏంటి? ఇది సింపుల్ గా కరెంట్ అనేది బయటికి వెళ్తుంది. కరెంట్ అనేది బయటికి వెళ్తుంది అంటే ఇది ఏంటిది? ఇక్కడ ఈ సబ్ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుంది? పవర్ అనేది డెలివర్ చేస్తుంది. పవర్ అనేది ఏం చేస్తుందమ్మా? డెలివర్ చేస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ కరెంట్ వచ్చేటప్పటికి ఇలా వచ్చి ఇలా ఫ్లో అయ్యి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వచ్చింది? ఈ సబ్ సర్క్యూట్ కి వచ్చింది. ఎక్కడికి వచ్చింది? ఈ సబ్ సర్క్యూట్ కి వచ్చింది. సో ఈ సబ్ సర్క్యూట్ కి వచ్చిందంటే ఏంటిది? కరెంట్ ఇలా లోపలికి వస్తుంది. ఎక్కడ? ఈ సబ్ సర్క్యూట్ లోకి వస్తుంది కరెంట్. అంటే ఏంటిది? ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ పవర్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఎక్కడి నుంచి? సబ్ సర్క్యూట్ ఏ నుంచి సబ్ సర్క్యూట్ బి కి పవర్ తీసుకుంటుంది. సో సబ్ సర్క్యూట్ బి కి పవర్ తీసుకుంటే అంటే ఏంటి అర్థం? ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ మనం ఇక్కడ ఏమని ఇండికేట్ చేస్తున్నాం? ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ఇండికేషన్ ఏమి ఇచ్చాం మనం? ప్లస్ టీవీ అని ఇచ్చాం. అలాగే కరెంట్ సోర్స్ కి ఇండికేషన్ ఏమి ఇచ్చాం? ఐ అని ఇచ్చాం. ఓకేనా? పి ఐ అని ఇచ్చాం. సో వోల్టేజ్ సోర్స్ కి వచ్చేటప్పటికి టీవీ, కరెంట్ సోర్స్ కి వచ్చేటప్పటికి పిఐ. ఓకేనా? సో అంటే ఇక్కడ పవర్ ఏమవుద్ది? వోల్టేజ్ సోర్స్ దగ్గర పవర్ ఏమవుద్ది? అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అంటే కరెంట్ లోపలికి వెళ్తుంది కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఏమని చెప్పాను? ప్లస్ మైనస్? ప్లస్. గుడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ కి రండి. మైనస్ అంటే ఏంటి? మైనస్. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఓకే. ఇప్పుడు సెకండ్ సబ్ సర్క్యూట్ చూస్తారా? సెకండ్ సర్క్యూట్ చూడండి ఒకసారి. నాకు చెప్పండి. ఇప్పుడు అన్నిటి పవర్ 4లే, అందులో చేంజ్ ఏమి ఉండదు. అన్నిటికి 4ఏ. ఓకేనా? చేంజ్ ఏం లేదు. ఏది ప్లస్ అవుతుంది, ఏది మైనస్ అవుతుంది. సబ్ సర్క్యూట్ బి కి కరెంట్ సోర్స్ అంటే పిఐ ఏంటది? ప్లస్. నెక్స్ట్ పీవీకి మైనస్ సార్. పీవీ కూడా మైనస్. సో ఈ సర్క్యూట్ చూసారంటే జస్ట్ రెసిప్రోకల్. అంటే ఒక మిర్రర్ లో చూసారనుకోండి, ఈ సర్క్యూట్ వస్తుంది. ఇది ఏమి చేంజ్ లేదు. సిమిలర్లీ ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చి ఇలా ప్లస్ కి వచ్చింది. సేమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చి ప్లస్ కి వచ్చింది. అలాగే సిడి సర్క్యూట్ చూసారనుకోండి, అవి కూడా సేమే. ఈ సర్క్యూట్ సి సర్క్యూట్ ఒక మిర్రర్ వచ్చేటప్పటికి డి సర్క్యూట్ అవుతుంది. మిర్రర్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా మీకు? లెఫ్ట్ లో ఉన్నది రైట్ లో కనపడుతుంది, రైట్ లో ఉన్నది లెఫ్ట్ లో కనపడుతుంది. వేరే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఈ సర్క్యూట్ ఎలా ఉన్నది ఇలా తిప్పి చూపించాను అంతే. ఓకే. ఇక్కడ ఇది తీసుకొచ్చి దేనికి కనెక్ట్ చేసాం? నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేసాం. సిమిలర్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది తీసుకొచ్చి దేనికి కనెక్ట్ చేసాం? నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేసాం. అంటే సి సర్క్యూట్ డి సర్క్యూట్ సార్ రెండు ఒకటే, చేంజ్ లేదు. అలాగే ఏ సర్క్యూట్ బి సర్క్యూట్ కూడా ఒకటే. సో నాకు ఇప్పుడు సి సర్క్యూట్ చెప్పండి. ఏది డెలివర్ చేస్తుంది, ఏది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది? కరెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది సార్. అంటే బి అనేది డెలివర్ చేస్తుంది సార్. నాకు పివి పిఐ అక్కడ రెండే మనకి, మిగతా టర్మ్స్ మాట్లాడుతూ. పివి అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ దగ్గర అదే సార్, పివి డెలివర్ చేస్తుంది సార్. సోర్స్ దగ్గర ఉన్న పవర్ నాకు ఒకటి చెప్పండి. పివి ఎంత? పివి డెలివర్ చేస్తుంది సార్. -4. పివి ఎంత? -4 సార్. -4. నెక్స్ట్ పిఐ ఎంత? +4 సార్. +4. ఇది ఎలా చెప్తున్నారు? ఇందాక చూడండి ఒకసారి. అంటే పాజిటివ్ టర్మినల్ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కదా సార్? అంతే. గుడ్ అమ్మా. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ నుంచి కరెంట్ ఎలా వస్తుంది? ఇలా వచ్చి ఎక్కడ కనెక్షన్ వచ్చింది? పాజిటివ్ వచ్చింది. ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చింది. అంటే ఏంటిది? అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. వేరే ఎక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఏంటి? కరెంట్ సోర్స్ నుంచి ఇలా వచ్చి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? నెగిటివ్కి వెళ్ళింది. నెగిటివ్ కంటే అబ్జర్వ్ కాదు కదా? అంటే అబ్జర్వ్ కాదు. సో ఇది ఏమవుతుంది? ఇది యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది, ఇది ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది. సో అందుకుని ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏమవుతుంది మనకి? ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ వచ్చేటప్పటికి -4 అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి +4. ఓకేనా? క్లియరా? ఇంకేనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో సార్. అర్థమైందమ్మా? నో
నోట్ చేయండి, డయాగ్రామ్ నోట్ చేయండి ఫాస్ట్ గా. డయాగ్రామ్ నోట్ చేయండి ఫాస్ట్ గా. ఫాస్ట్ గా నోట్ చేయాలమ్మా. నేను చెప్తున్నప్పుడే కొద్దిగా టైం దొరికినప్పుడు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకున్నాను అనుకోండి, మన నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళొచ్చు. 40 minutes లో 3 ప్రాబ్లమ్స్ అయినాయి అంతే. జితేంద్ర, ఇంకా నేనేం మార్చుకోలేదు నువ్వు. నాకు రోల్ నెంబర్ కనబట్లేదు, డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు. జితేంద్ర సార్ మార్చుకుంటాను సార్. ఎప్పుడు? లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను నీకు. కిషోర్ సరే ఇవాళ మార్చేస్తాను. కిషోర్ సార్ మార్చిన డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు సార్. ఇక్కడ అవుతుందమ్మా. మార్చింది సార్ ఆల్రెడీ 2 days బ్యాక్. లాస్ట్ టైం కాకపోతే ఫస్ట్ నేమ్ మార్చి ట్రై చేయలేకపోతే. ఓకే సార్. అయితే నీకు నేము ఇది నీ ఇనిషియల్ ఉంది కదా, జీతో ఇనిషియల్ ఉంది కదమ్మా, మీ ఇంటి పేరు ఉంది కదా, ఆ ఇంటి పేరు దగ్గర నీ రోల్ నెంబర్ పెట్టుకో. పెట్టింది సార్, కానీ క్లాస్ దీంట్లో రావట్లేదు సార్. మిగతా వాళ్ళందరికీ మారుతున్నాయి కదా, ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేయి, లేదా ఒకసారి సిఆర్ చెప్పు, సిఆర్ చూస్తారు ఒకసారి. ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ వెంకటేష్. వెంకటేష్ మాతపర్తి వెంకటేష్. వెంకటేష్ నీ రోల్ నెంబర్ చేంజ్ అవ్వలేదు, ఇంకా నీ పేరు మారలేదు. ఇక్కడ మాతపర్తి అని ఉంది కదా, అక్కడ నీ రోల్ నెంబర్ పెట్టు. ఓకేనా? మళ్ళీ ట్రై చేయి ఒకసారి. నెక్స్ట్ శివదుర్గ ప్రసాద్. శివదుర్గ ప్రసాద్. శివదుర్గ ప్రసాద్ ఉన్నాడా? శివకృష్ణ. శివకృష్ణ. శివకృష్ణ మాట్లాడమ్మా. డయాగ్రామ్స్ నోట్ చేస్తారమ్మా. సొల్యూషన్ రాయండి. సొల్యూషన్ రాయండి అమ్మా. సర్క్యూట్ ఏకి పివి ప్లస్ పి ప్లస్ 4 పిఐ -4. సో ప్లస్ మైనస్ అంటే మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి సింపుల్ గా అలా రాసేసుకోండి. నెక్స్ట్ సర్క్యూట్ బికి పివి ప్లస్ 4 పిఐ -4. అగైన్ సర్క్యూట్ సికి పివి -4 పిఐ +4. సేమ్ యాజ్ సర్క్యూట్ డికి. ఇక్కడ ఏ పడింది, ఇది డి సర్క్యూట్ అమ్మా. సో టోటల్ పవర్ ఏమవుతుంది? ఇన్ ఆల్ కేసెస్ పివి ప్లస్ పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. పివి ప్లస్ పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కంప్లీట్ అయిందా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోదామా? ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఫోర్త్ వన్. డిటర్మైన్ ది వోల్టేజ్ విఎక్స్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ సర్క్యూట్. నాకు కావాల్సిన ఏంటి? వోల్టేజ్ విఎక్స్. సో వోల్టేజ్ విఎక్స్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉన్నది. సో సర్క్యూట్ అబ్జర్వ్ చేసి ఎవరైనా చెప్పగలితే చెప్పండి, ట్రై చేయండి.
సో ఇక్కడ ఒక క్లూ ఇస్తున్నాను, ఒక ఇస్తున్నాను. సో మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో కేవీఎల్ కేసీఎల్ చెప్పుకున్నాం. ఈ రెండాట్లో ఏదో ఒకటి అప్లై చేస్తే మీకు అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. కిర్చాఫ్ కరెంట్ లో అప్లై చేస్తారా, కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లో అప్లై చేస్తారా? ఎనీవన్ కేవీఎల్ అప్లై చేస్తారా, కేసీఎల్ అప్లై చేస్తారా? వోల్టేజ్ లో ఏంటమ్మా? కేసీఎల్ అంటే ఏంటి? పోనీ సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ అవుట్గోయింగ్ కరెంట్స్ లేదా yes sir సమ్ ఆఫ్ అవుట్గోయింగ్ కరెంట్స్. వేరేస్ కేవీఎల్ అంటే ఏంటి? ఒక లూప్ లో టోటల్ వోల్టేజ్ అనేది ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ ఒక లూప్ ఉందా లేదో చూడండి. ఫస్ట్ ఒక లూప్ ఉందా లేదో చూడండి. ఫస్ట్ నేను విఎక్స్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. నా ఆర్ఎంఆర్ డిస్ప్లే అవుతుందా? ఎస్ సార్. ఓకే, సో విఎక్స్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో విఎక్స్ నుంచి వచ్చి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వచ్చింది? ఈ నోడ్ దగ్గరికి వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఈ నోడ్ దగ్గర ఈ ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ అయ్యింది, ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ అయ్యింది. ఓకేనా? సో కేవీఎల్ వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ వోల్టేజ్ సోర్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసేయండి. అంటే ఈ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేసేయండి, అలాగే ఈ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేసేయండి. సో అంటే మనకి ఏమవుతుంది సర్క్యూట్? సో విఎక్స్ నుంచి విఎక్స్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకే, ఈ నోడ్ దగ్గర ఈ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేస్తాను. సో ఈ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి? ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ వస్తాం మనం. నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ నుంచి అగైన్ ఈ నోడ్కి వచ్చాను. ఈ నోడ్ దగ్గరికి ఏమవుతుంది? అగైన్ మళ్ళీ ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్కి వెళ్ళింది, అలాగే ఈ ఎలిమెంట్కి వచ్చింది. ఈ ఎలిమెంట్ నేను రిమూవ్ చేస్తాను. సో అంటే ఏమవుతుంది మనకి? అగైన్ ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్, అగైన్ ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్, అగైన్ విఎక్స్ కి. ఓకే, సో సింపుల్ గా మనకి కేవీఎల్ అప్లై చేయాలంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ ఇక్కడ విఎక్స్ ఉంది. సో విఎక్స్ యారో మార్క్ పైకి ఉంది కాబట్టి ఏంటి? దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఈ టెర్మినల్ ఏమంటాం? ప్లస్ మైనస్? యారో మార్క్ పైకి ఉంది కాబట్టి ఏమంటాం మనం? ప్లస్ మైనస్? మైనస్ సార్. యారో మార్క్ పైకి ఉంటాయి. మైనస్ సార్. సో యారో మార్క్ పైకి ఉందంటే ఏంటి? ప్లస్. అది యారో మార్క్ పైకి ఉందంటే ఏంటి? ప్లస్. ప్లస్. సో యారో మార్క్ పైకి ఉంటుంది ఏంటిది? ప్లస్. సో ఇక్కడ యారో మార్క్ కింద కాబట్టి ఏంటిది? మైనస్. ఓకేనా? ప్లస్ మైనస్ అగైన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ మన ఇక్కడ ఏంటి? సో ఇక్కడ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమా? ఈ కింద నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది మనకి? మైనస్ విఎక్స్. ఓకే, మైనస్ విఎక్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది మనకి? సో ఇలా వచ్చి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వచ్చింది? ఎక్కడికి వచ్చింది? ఫస్ట్ ఏ టెర్మినల్ టచ్ అయింది మనకి? ఫస్ట్ ఏ టెర్మినల్? పాజిటివ్ టెర్మినల్. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం వేసుకోవాలి? ప్లస్ ఎంత వోల్టేజ్ ఇక్కడ? nine volts sir. ప్లస్ వోల్టేజ్ ఎంత? 9 volts. సో మ్యూట్ పెట్టుకోండి ఒకసారి రిమైనింగ్ మెంబర్స్. ప్లస్ 9 volts. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? సో ఇలా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వచ్చింది? ఫస్ట్ ఏంటి? దేనికి టచ్ అయింది? దేనికి టచ్ అయింది? పాజిటివ్. సో ప్లస్ 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి దేనికి వెళ్ళింది? మైనస్ వెళ్ళింది. సో -3. ఓకే, సో అగైన్ మళ్ళీ విఎక్స్ కి వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పాను? 0 అవ్వాలి. సో అంటే విఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? సో టోటల్ వోల్టేజ్ విఎక్స్ ఇటువైపు వస్తే విఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 9 + 2 11. 11 - 3 ఎంత? 11 - 3 ఎంత? 8 volts. 8 sir. 11 - 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 సార్. ఓకే, సో అర్థమైందా? నోట్ చేయడమా? ప్రాబ్లం నోట్ చేసి ఆన్సర్ రాసుకోండి ఫాస్ట్ గా. ఫాస్ట్ గా నోట్ చేయాలమ్మా.
కంప్లీట్ అయిందా? కంప్లీట్ అయిందమ్మా? ఎస్ సార్. Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ 5th దానికి వెళ్దాం. సో ఇందాక మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో ఇక్కడ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఈ సర్క్యూట్ కి కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు? ఐఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. సో ఎనీవన్ ట్రై చేస్తారా? సింపుల్ గా సర్క్యూట్ చూసి చెప్పచ్చు. సర్క్యూట్ ని క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఐఎక్స్ అనేది చెప్పచ్చు. మనం ఇక్కడ వేయాల్సిన కేవీఎల్ ఎక్కలేదు, కేసీఎల్ ఎక్కలేదు, లేకపోతే కరెంట్ డివిజన్, వోల్టేజ్ డివిజన్, ఓమ్స్ లా ఏమి అక్కర్లేదు. మీకు సింపుల్ గా 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ చెప్పేస్తాడు ఎంత అనేది. ఓన్లీ బ్రాంచ్ లో ఉన్న క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. కాదమ్మా, రాంగ్. ఎంత? కాదమ్మా, ఎవరు 4? ఎవరు చంద్రమౌళి. గుడ్ చంద్రమౌళి. సో 4 అమ్మా. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి ఈ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ ఎంత ఉంది? 2 ఆంపియర్. ఈ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ ఎంత? 2 amps ఉంది. ఈ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ ఎంత ఉంది? 1 amp. ఈ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ 1 amp ఉంది. అవునా? సో అంటే ఈ బ్రాంచ్ లో 2 amps రావాలంటే ఏంటి? కంపల్సరీ ఇక్కడ ఎంత ఫ్లో అవ్వాలి కరెంట్? 1 amp. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవ్వాలి? 1 amp అనేది ఫ్లో అవ్వాలి. అవునా? ఇక్కడ కరెంట్ 1 amp ఫ్లో అయిందంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 5 amps ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో అంటే ఈ పాయింట్ వచ్చేటప్పుడు 1 amp ఇలా కింద ఫ్లో అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఎంత ఫ్లో అవుతుంది? రిమైనింగ్ 4 amps. ఓకేనా? ఓకేనా? అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో సార్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? మనకి ఈ బ్రాంచ్ లో 2 amps ఫ్లో అవుతుందని ఇచ్చేసాడు. ఈ బ్రాంచ్ లో 1 amp ఫ్లో అవుతుందని చెప్పాడు. ఈ బ్రాంచ్ లో 2 amp ఫ్లో అవ్వాలంటే ఏంటి? ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి? కంపల్సరీ ఈ బ్రాంచ్ లోనే 1 amp అనేది ఫ్లో అవ్వాలి. ఈ బ్రాంచ్ లో 1 amp ఫ్లో అయిందంటే ఏంటి? మనకి రిమైనింగ్ 5 amps ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుందంటే ఇక్కడ 1 amp తీసేస్తే ఇక్కడ ఎంత ఫ్లో అవ్వాలి? 4 amps ఫ్లో అవ్వాలి. ఓకే, ఫాస్ట్ నోట్ చేయాలి. కంప్లీట్ అయిందా? Yes, sir.
ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా సింపుల్, వెంటనే చెప్పచ్చు. What single resistance is equal to the 3 resistor subcircuit shown below? Remaining members జితేంద్ర, శ్రీరామ్, చంద్రమౌళి Yes. కాకుండా రిమైనింగ్ మెంబర్స్ చెప్పండి దీనికి ఆన్సర్. ధనలక్ష్మి, శ్వేత, కీర్తన, మీ ముగ్గురులో ఎవరొకరు చెప్పండి దీనికి ఆన్సర్. శ్వేత, కీర్తన, ధనలక్ష్మి. ఉన్నారమ్మా? ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఉంటే. శ్వేత, కీర్తన, ధనలక్ష్మి. చెప్పండి అమ్మా. మనకి 3 రెసిస్టర్స్ ఇచ్చాడు, 1K, 5K, 2K. ఈక్వలెంట్ అయితే ఎంత వాల్యూ అని అడుగుతాడు అంతే, సింపుల్ గా. ఆ 3 రెసిస్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సిరీస్ లో ఉన్నాయి, ప్యారలల్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ థింగ్ సిరీస్. శ్రీరామ్ నువ్వు మాట్లాడుతూ కాసేపు. 3 ఎలా ఉన్నాయి? సిరీస్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈక్వలెంట్ ఏమవుతుంది సిరీస్ కి? R equals to Rn plus R2 plus R2. R2. ఎంత వాల్యూ? ఎంత 8 వాల్యూ? ఎంత? ఎంత? 8 sir. ఓకే, 1 ప్లస్ 5 5 ప్లస్ plus 2. ఓకే, ఫాస్ట్. సో ఇక్కడ సిరీస్ అని ఎలా చెప్తున్నాం మనం? ఇప్పుడు ఈ టెర్మినల్ తీసుకొచ్చి 5K టెర్మినల్ తీసుకొచ్చి 2K టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేటికి ఎంత? 8K. ఫాస్ట్ నోట్ చేయాలి. ఇది అయిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం రండి అమ్మా. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. సేమ్ మళ్ళీ కీర్తన, శ్వేత, ధనలక్ష్మి అని అమ్మాయి ఉందా లేదా? వెళ్ళిపోయిందా? ఇది ఎంత అవుతుంది ఆన్సర్? ఆ 3 ఎలా కనెక్షన్ ఉన్నాయి? 3 ఎలా ఉన్నాయి కనెక్షన్? ప్యారలల్? శ్వేత Parallel sir. ఓకే, ప్యారలల్. 10 sir. శుభదీప్, మను, శుభదీప్. 1.7 సార్. ఎవరు చెప్తుంది? జితేంద్ర. ఓకే, జితేంద్ర నువ్వు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేయాలి. శుభదీప్, మను ఉన్నారా? ఇద్దరు సైలెంట్ లో పెట్టి సార్ ఉన్నా సార్. మనం చెప్పమ్మా. సో ఈ 3 ప్యారలల్ ఉన్నాయి. సో ప్యారలల్ అంటే ఏంటి? మనం ఎలా తీసుకోవాలి? 1/R1 ప్యారలల్ 1/R1 ప్లస్ 1/R2 1/R2 ప్లస్ 1/R3. ఓకేనా? అంటే ప్లస్ 5 1/5 ప్లస్ 1/2 సార్. ప్లస్ 1/2 సార్. 1/2 ఎంత వచ్చింది? 1/7 సార్. 17/10 సార్. ఎంతమ్మా? 17/10 సార్. 17/10. సో మనకి ఏంటి? 1/R ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా. సో R ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? R ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 R2 ప్లస్ R2 R3 ప్లస్ R ఈక్వలెంట్ ఎంత అవుతామా? ఓకే, ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? 17/10 వచ్చింది సార్. 17/10. ఇదేంటి? 1/R ఈక్వలెంట్. సో R ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది?
by 17 sir. R is equal to 10 by 17. 10 by 17. 10 by 17. ఓకే ఓకేనమ్మా. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోండి, మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వాట్ 1.7 sir. 1.7 వచ్చిందా ఆన్సర్? Yes sir. 1.7 అని వస్తుంది. 10 by 17 1.7 రాదు కదమ్మా. సో దీన్నే మీరు ఎలా చేయొచ్చు అంటే, మీరు అంత కష్టపడకుండా 1/1 అంటే 1, 1/5 అంటే ఎంత 0.2, 1/2 అంటే ఎంత 0.5 అంటే ఎంత ఆన్సర్ 1.8. ఓకే, సో ఇప్పుడు R ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 divided by 1.8. సో దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకొని మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో మీ క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి. 1.7 sir. ఓకే ఓకే, దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకొని మీకు ఆన్సర్ తర్వాత వస్తుంది. నెక్స్ట్ వాట్ సింగిల్ రెసిస్టర్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు ది 5 రెసిస్టర్ సబ్ సర్క్యూట్. ఇది చేయండి అమ్మా. సో నాకు ఫస్ట్ ఏమేమి సిరీస్లో ఉన్నాయి, ఏమేమి ప్యారలల్లో ఉన్నాయి నాకు చెప్పాలి. 5K ఇంకెవరు మిగిలిపోయారు మనకి? శివకృష్ణ, ధనలక్ష్మి, శివకృష్ణ, కార్తీక్. సార్ చెప్పమ్మా, ఏమేమి సిరీస్ లో ఉన్నాయి, ఏమేమి ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి? సార్ 1K 5K ప్యారల్ లో ఉన్నాయి సార్. 1K 5K ప్యారలల్, గుడ్. తర్వాత 2K 3K ప్యారల్ సార్. 2K 3K ప్యారలల్, ఓకే. సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ 1K 5K 2K 3K సాల్వ్ చేసి సిరీస్ లోకి వస్తాయి సార్. అందుకనే అడుగుతున్నాను. సో ఎప్పుడైనా మీకు ఎలా ప్యారలల్ రెసిస్టర్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రతిసారి ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, మీకు ఎలా కనబడుతుంది సర్క్యూట్ బాగానే కనబడుతుంది. సో మీకు ఎలా ఓపెన్ ఇచ్చాడు కదా, ఓపెన్ ఇచ్చినప్పటి నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎక్కడి నుంచి డైరెక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తారు? ఈ యారో నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి డైరెక్షన్. ఓకేనా, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ఏంటి మనకి 1K 5K ఎలా ఉన్నాయి, ఎలా ఉన్నాయమ్మా? ప్యారల్ సార్. సో డబుల్ యారో అంటే ప్యారలల్ అని అర్థం చేసుకోండి. సో 1K 5K అనేది ప్యారలల్. సో ఈ 1K 5K ప్యారలల్ మనం సాల్వ్ చేసామంటే ఎంత వస్తుంది? 1 into 5 divided by 5/6 అంటే ఎంత? 1.2 sir. 5 divided by 6 1.2 కాదు కదా. 1/1. క్యాల్కులేటర్ లేవు ఎవరి దగ్గర? 0.8 ఎంత వస్తుంది వాల్యూ? సో ఈ 0.8 ఎలా ఉంది 4Kకి? 0.8 4Kకి ఎలా ఉంది? సిరీస్ ప్యారలలా? సిరీస్ సార్. 0. ఈ రెండాటికి వచ్చిన సొల్యూషన్ మనకి ఎంత? సిరీస్ లో ఉంది. సో దాన్నే నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను చూడండి. 4.8 వస్తుంది సార్. సో సిరీస్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి మనం? సిరీస్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి? ప్లస్ R1 + R2 4K. ఓకేనా? సో అప్పుడు మనకు ఒక సొల్యూషన్ వచ్చింది, ఒక వాల్యూ వచ్చింది మీకు. ఆ వాల్యూ నెక్స్ట్ 2కి 3కి ఎలా ఉంటుంది మనకి? 2కి 3కి ఎలా ఉంటుంది? ఎలా ఉంటుంది? 2 3 సాల్వ్ చేసి ఎలా ఉంటుంది? ప్యారలల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ రెండు వచ్చేటప్పటికి 2Kకి అగైన్ 3Kకి ప్యారలల్. ఓకే, ఈ ఇండికేషన్ అంటే ప్యారలల్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నాకు ఒక్కొక్కటి సొల్యూషన్ చెప్పండి ఒకసారి. సో ఫస్ట్ 1K 5K ప్యారలల్ చేసిన ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? 0.8 సార్. 1K ప్యారలల్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా? 0.83. 5 divided by 1 plus 5 అంటే 5 divided by 6. సో అంటే 5 divided by 6 అంటే ఎంత? 0.83 వచ్చింది సార్. 0.83 ప్లస్ 4K అగైన్ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్. Again
parallel to 2k parallel to 3k. ఓకేనా? సో అంటే ఈ రెండు సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? అగైన్ 0.83 ప్లస్ 83k 4.83 ఎంత? 4.83 4.83 parallel to 2k parallel to 3k. ఓకే, ఈ మూడు సాల్వ్ చేశారంటే మీరు అంటే 1/4.83 ప్లస్ 1/2 ప్లస్ 1/3 వేస్ మీరు సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా దీనికి సొల్యూషన్ ఎలాగో. సో ఎప్పుడైతే మీకు ఇలా ఓపెన్ టెర్మినల్స్ ఇస్తే మీరు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా? ఓకే, నెక్స్ట్ దానికి ఓకే సార్. నోట్ చేయండి, ఫస్ట్ నోట్ చేయండి. కంప్లీట్ అయిందా? ఓకే, సాల్వ్ చేయండి. 0.96 ఓకేనమ్మా, ప్రాబ్లం లేదు. అక్కడ 0.7 ఎంత వచ్చింది. సో ప్రాబ్లం లేదమ్మా. సో ఆన్సర్ తో మనకు సంబంధం లేదు, మెయిన్ గా సొల్యూషన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ ఏ రెసిస్టర్ హ్యాస్ ఏ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ 8 microseconds, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్? ఎవరైనా కండక్టెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, రెసిస్టెన్స్ కావాలి. R ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? 1/8 సార్. 1/8. ఓకే, మైక్రో కాబట్టి ఎంత వేయాలి? 10 పవర్ 6 సార్. 6 సార్. -6 సార్. అదే 10 to the power 6 సార్. 10 -6 చేస్తే మీకు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ వస్తుంది. అంటే R ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది కండక్టెన్స్. ఏంటి? R ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది కండక్టెన్స్. ఓకే, నోట్ చేయండి. లాస్ట్ ప్రాబ్లం చేద్దాం, ఇంకా ఇక్కడితో క్లోజ్ చేద్దాము. ఓకే, ఇది ఒక్కటి చెప్పండి, క్లోజ్ చేద్దాం. సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఎంత వస్తుంది ప్రాబ్లం? ఎంత వస్తుందమ్మా ప్రాబ్లం? వాటికి చెప్పేయాలి. సెకండ్ ప్రాబ్లం, థర్డ్ ప్రాబ్లం ఎలా చేసాం? శ్రీరామ్, జితేంద్ర, చంద్రమౌళి. ఎస్ సార్ కదా, ఆన్సర్ కావాలి నాకు. పవర్ ఫార్ములా ఏంటి? VI V ఇంటూ I. పోనీ ఇంకో ఫార్ములా ఏంటి? పోనీ I² R. ఇంకా
ఫార్ములా మీకు ఒక పెద్ద చార్ట్ ఇచ్చాను, సర్కిల్ ఇలా సర్కిల్ ఉండి అందులో పవర్ కి మనకి ఏమేమి ఇస్తే ఏమేమి ఫార్ములాస్ వేసుకోవాలో కూడా ఇచ్చాను మీకు. పోలేనమ్మా. సో ఇక్కడ ఒకసారి కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఎంత వస్తుందో చూడండి. ఇక్కడ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? ఈ మూడు ఎలా ఉన్నాయి? 1 2 4 ఎలా ఉన్నాయి? 7 సార్. సో ఆర్ ఎంత వచ్చింది? ఆర్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ 2 ఆంపియర్ వచ్చింది. 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 4 ఎంత? కరెంట్ 2 ఆంపియర్ సార్. కరెంట్ ఎంత? 2 ఆంపియర్స్. 2 ఆంపియర్ సార్. సో ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఎంత వచ్చింది మనకి? పవర్ 28 సార్. పవర్ 28 చూద్దాం. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 కి వచ్చింది. వోల్టేజ్ 14 ఇచ్చాడు. ఐ ఎంత అవుతుంది మనకి? ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ ఫార్ములా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14 డివైడెడ్ బై 7 సార్. కే వేయాలి. 7 కే వేయలేదు ఎవరన్నా. 7 కే వేయకుండా జస్ట్ 2 అని చెప్పేశారు. ఎంత? 0.202. మళ్ళీ 2 కే అంటున్నాం. కే అంటే ఎంత? 10 క్యూబ్. సో 10 క్యూబ్ పైకి వచ్చినట్టు ఎంత? 10⁻³ అంటే 2 × 10⁻³ అంటే ఎంత? 0.02002. ఓకే. సో పవర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? V ఇంటూ I. ఎంత? V ఎంత? 14 ఇంటూ 0.002. 0.028 సార్. 028 ఎంత? యూనిట్స్ ఏంటి? వాట్స్. డబ్ల్యూ. దీనికి యూనిట్స్ ఏంటి? ఆంప్స్. ఓకే. దీనికి యూనిట్స్ ఏంటి? రెసిస్టర్ కి ఓమ్స్. సో ఓమ్స్ నేను ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయడం అవ్వట్లేదు కాబట్టి రాశాను. మీరు మాత్రం ఓమ్స్ అని రిప్రజెంట్ చేయండి. ఓమ్ సింబల్ తెలుసు కదా? ఓకేనా? ఈ చూసుకోవాలమ్మా. 1K 2K 4K చూసుకోవాలి. 1K 2K 4K తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది? ఇది 7 అయిపోతుంది. 14/7 ఏమో 2 అవుతుంది. సో 14 × 2 ఏమవుతుంది? 28 అయిపోతుంది. ఓకే. అందుకని ఇవి చూసుకోవాలి. మైక్రోస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ మైక్రోస్ ఇవన్నీ మీరు చూసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. చేద్దామా? క్లోజ్ చేద్దాం. చేసేద్దాం సార్. క్లోజ్ చేసేద్దాం సార్. ఎవరో మనవా? ఏం చేయాలి ఇప్పుడు వెళ్ళి? ఏం చేయక్కర్లేదు సార్, ఇంకో క్లాస్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు క్లాస్? ఇంకా టిఫిన్ కూడా చేయలేదు సార్. డైరెక్ట్ బ్రష్ చేయకుండా వచ్చారా? ఎస్ సార్. లేచిందే 8:30 సార్. 8:39 సార్.